बिस्मिल्लाह जी। थोड़ा सियासत के नाल मैं तुहाडा यार अहमद लतीफ़ ते अज साडे नाल कौन ने अनीला कुरैशी कौन ने ये पुछना पवेगा। वो लोग जिहड़े रेडियो सुनने वाले पुराने और गीतां दी गल करते हैं, कहानियां दी गल करते हैं, मिठे मिठे पैगामात दी गल करते हैं और इहदे नाल नाल सहाफत का एक खास हलका है जिहदे विच छोटे छोटे इंटरव्यू जिहड़े और जिन्हों कहते हैं लाइट इंटरव्यू डाइजस्टां दे बाकी जरायद दे वो भी साढ़े नाल ने। लेकिन एक होर हवाला है वो है शकील चिश्ती का हवाला। वो शकील चिश्ती जिहड़ा इस्लामाबाद दे जिहड़े सारे नाल वड्डे जर्नलिस्ट होंदे ने, अज जिहड़े सारे नाल वड्डे ने ये कल शकील चिश्ती दे शागिर्द सन ते अज ये वड्डा नां जिहड़ा है वो सारिਆਂ ਨੂੰ याद रहिंदा है। तो एस्टैबलिशमेंट जिहड़ी बीट होंदी है उस बीट के लोग जिहड़े उन्होंने वड्डा साफी मन्निया जाता है, जिहड़े सैकटरियां नूं ते जॉइंट सैकटरियां नूं ते वजीरां नूं ते मशीरां नूं ते सारिਆਂ नूं जिन्हों कहते ना अगे लाई फिरदे ने, उन्हां विच शुमार होंदा है शकील चिश्ती दा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अनीला कुरैशी शकील चिश्ती की बीवी होना, फिर उस तो पहला ब्राडकास्टर होना, ये सारा कुछ मिला के वो जमाना जदों सहाफ़ी अजकल तो सहाफ़ी जिहड़े ने इट पुट्ट तो सहाफ़ी निकल आउंदा ना, वो जमाना सहाफ़ी जदों चीदा चीदा होंदे सन ते वो सहाफ़ी दा एक वकार जिहड़ा होंदा सी और लोग उहदे अल वेखदियां जिन्हों कहते हैं उहदे मूँह अल वेखदियां डरदे होंदे सन। वो जमाना जिहड़ा है वो किस तरह देखा, फिर उन्होंने जिहड़े शागिर्द न वो कितना प्यार करते तुहाडे नाल। मैं चाहांगा वो थोड़ा सा असीं याद करिए शकील चिश्ती नूं भी, वो जमाने नूं भी, और क्या वो घरंजड़ दा जमाना सी। जी बिस्मिल्लाह जी। बड़ी खूबसूरत गल तुसी कीती है अहमद लतीफ़ साहब। शकील दी तुसी गल कीती ते एक शेर ज़रूर कहना चाहांगी कि तुम जो होते तो ज़िंदगी मुझसे तल्ख लहजे में बात क्यों करती। अज शकील मेरे नाल ते नहीं, पर सच्ची गल तो यह है कि उन्हें मैनू एडी दुनिया दिखा दी, इन्ना कुछ सिखा दिता, इन्नियां गल्लां ओदी वजह तो मैं जिंदगी तो सीखी हाँ कि मैं तुहानूं दस नहीं सकती। तुसी क्या कि वड्डा सहाफ़ी, तो सच्ची गल है कि जदों मेरी शादी हुई शकील नाल ते मैं बड़ी खुश सा। मैं सोचनी सा वड्डे वड्डे लोकां नाल मेरी मुलाकात होएगी, असीं सैर करिया करांगे, असीं प्रेजिडेंट हाउस जाना मेरे वास्ते बड़ा आसान होएगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना मेरे वास्ते बड़ा आसान होएगा। तो यह सारा कुछ होया। मैं इन्हां थावां ते भी गई, मैं इन्हां लोकां नाल भी मिली कि जिन्हां नाल मिलना बड़ा मुश्किल सी। वड्डे वड्डे मिनिस्टरां नाल मेरी मुलाकात इस तरह होंदी सी कि शकील हस के उन्हां नूं कहंदे सन कि आओ मैं तुहाडी अपनी बेगम नूं तुहानूं मिलवावां। मैनूं याद है कि इतजाज़ एहसन साहब सन तो उन्होंने कहा कि बई ए मेरी बेगम जी है तुहाडी फैन है। तो इतजाज़ एहसन साहब अपनी कुर्सी तो उठे, मेरे सामने आए, चुके तो कहने लगे कि जी मैं तो शकील चिश्ती का फैन हाँ। तो मेरे वास्ते वो लम्हा बड़ा खूबसूरत सी। फिर मेरी मुलाकात हुई मुन्नू भाई दी बेगम नाल, तो उन्होंने साड़ी दावत की, असी उत्थे गए तो मैनूं कहन लगे कि गल सुन कुड़िए तो अज तो बड़ी खुश है कि तेरी शादी हो गई है सहाफ़ी नाल, तो यह याद रखी कि जेब च कुछ नहीं होंदा। तो मैं सोचा कि भाभी मैनूं इस तरह की गल क्यों कह रहे हैं, लेकिन अगे तुसी क्या कि पुराने जमाने च अज तो की फर्क है, तो वह कलम के सहाफ़ी सन। सच्ची गल है कि गल यही सही सी जिहड़ी मैनूं मुन्नू भाई की बीवी ने दसी सी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस तो एक सहाफ़ी खाना खा के निकलता है बड़ा टोर मार के, पर उहदी जेब च इन्ने पैसे नहीं होंदे कि रात 12 बजे उतों टैक्सी कराए तो अपने घर आए। तो यह बिल्कुल वाकईतन वो जमाना सी जदों सहाफत की बड़ी कदर सी। फिर इहो गल मैं आमिर इलियास राणा की बीवी नूं कीती। आमिर इलियास राणा अज एक माशाअल्लाह बड़े मैं कहांगी कि जाने जी बिल्कुल जाने माने सहाफ़ी हैं। तो तुसी यह भी क्या कि शकील की वजह तो लोगों ने मैंने प्यार दिता जी, बहुत दिता। शकील के बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग जो खबरों खबरें अखबार च उन्होंने नाल आए, बिल्कुल आमिर इलियास राणा, जाहिद जंगवी, इसी तरह नैयर वहीद, ए सारे वो लोग हैं जिन्होंने उन्होंने नाल काम किया ते बहुत प्यार दिता। काम नहीं कीता है सारे शागिर्द नूं दे मैं तुसी समझदे हो ना कि जदों वक्त जरा अगे लंघ जाता है तो फिर कुछ लोग शागिर्दी इख्तियार करन तो जरा काबर देन। ये सारे आखदे नसी शागिर्द, चलो ए उन्हां दी मोहब्बत है। मेरा शकील यार हैगा सी, इन्हां दा उस्ताद सी सारियां दा।
ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਖਬਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਕੀਲ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕੀਲ ਗਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸਾਂ, ਸ਼ੋ ਮਾਰਨੀ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨੀਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 1993 ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਲਮਾनुल ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਅਖਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਨैयर महमूद, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨया ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਨਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਗਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो मैं भी बहुत खुश होती थी और बड़ी खुशी नाल मैं भी गल मन जानी सा। मैं कहनी सा कि चलो नवा प्रोड्यूसर है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2005 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ज्वाइनिंग की है रेडियो पाकिस्तान दे नाल। वाकई भाई भरिया मेला छड्डना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। रेडियो जेड़ा है और रेडियो पिंडी हुंदा सी, पिंडी रेडियो दी यादां बड़ियां न और वो अजीब उदे दरख्त, उदी राहदारियां, उदे पौधे और उदे यादां और उत्थे बड़े बड़े लोग जेड़े मौजूद सन। ते तुहाडे ज़माने च कौन-कौन लोग सन उत्थे? एम लतीफ साहब, मैं पिंडी रेडियो कदी नहीं कीता। मेरी जेड़ी पहली अपीयरेंस सी ना वो रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद दे नाल ही सी ते उत्थों मेरी आवाज़ सुन के आगा सज्जाद साहब बहुत बड़े साडे प्रोड्यूसर रहे, उन्होंने पिंडी मैनू एक प्रोग्राम वास्ते बुलवाया सी। लेकिन सलमानुल मुअज़्ज़म साहब बहुत बड़ा नाम और मैं समझनी है कि वॉइस ओवर दी एक ऐसी आवाज़ कि हर तरह की वॉइस ओवर उन्होंने की थी जी। बिल्कुल FM 101 उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने क्रेडिट तो यह भी जाता है। लेकिन मैं रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी च इको ही प्रोग्राम किया तो मैं नस आई। उसका फर्क ऐसी कि रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की बिल्डिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਮੁਕਾ ਛੋਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਗਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਠੀਕ। ਤੇ ਆਗਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੱਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਵਰਚੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਡ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2-3 ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ
ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਗਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾइंड ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾओगे। उस वक्त तक मेरे वालिद साहब बिल्कुल नहीं समझे कि उन्होंने क्यों किया। उन्होंने मैंने आवाज़ दी थी, मैं आई, आगा नासिर साहब कौन हैं, क्या हैं, मैं बिल्कुल नहीं जाननी सा। बहरहाल मैंने बड़ा अच्छा लगा कि एक बड़ा खूबसूरत आदमी बैठा है सामने सोफे थे, बड़ा बारोब आदमी ते मेरे वालिद दा दोस्त है। मैं मेरे वास्ते यही हवाला बहुत सोहना सी। मैं उन्होंने कोल गई, उन्होंने कहा अच्छा क्यों हंस रही थी तुम, तो मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि चाय कप में उंडेल रही थी लेकिन ज़्यादा उंडल गई, तो अच्छा ये बात कह के मैं फिर हंसने लग गई। उन्होंने कहा अच्छा बेटा अब तुम जाओ। उन्होंने फिर मेरे वालिद साहब से कहा कि कुरैशी साहब एक अर्ज़ है। मेरे वालिद ने कहा दसो। उन्होंने कहा कि बड़े दिनों तो असी एक फीचर शुरू करना चाह रहे हैं, एडी खान के मेहमान, ते फीचर सानू एक हसन दी आवाज़ चाहिए, एक कुड़ी दी जिसकी इतनी उम्र होए जितनी बेटी दी है, ते हसे हो इसी तरह, ते वो करैक्टर है कि जिहड़ा अकलमंद गल्लां भी ਉਹਦੇ सामने करो ना तो हसदा रहंदा है, सिर्फ उन्हें हसना है। ते तुसी मैनू इजाजत दे दिओ क्योंकि मैं बहुत खुश हाँ कि मैनू आवाज़ लग गई है, ढूंढ रहा सा बहुत अरसे तो। हुण तुसी ये देखो कि वो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान दे डायरैक्टर जनरल सन, ते थल्ले एक फीचर रिकॉर्ड होना सी जिहदे प्रोड्यूसर सन जफर खान न्यासी, ते वो एक प्रोड्यूसर ने डिस्कस कर रखिया सी अपना प्रोग्राम, अपना फीचर डीजी दे नाल, ते डीजी भी ऐसी तांग च सी कि किथों वो हसी दी आवाज़ लभे ते मैं उस आवाज़ नूं ले जावां। ड्रामे दा आदमी सी जी। बस यही हैरत अंगेज गल है कि एक डीजी इतना इन्वॉल्व सी रेडियो पाकिस्तान दे एक 5 मिनट दे फीचर दे नाल, ते बस फिर वालिद साहब नूं उन्होंने बहुत किया, फिर जफर खान न्याजी साहब नूं आवाज़ सुनवाई, रिकॉर्ड करके वो लै गए। ते फिर इस तरह मैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद च दाखिल हुई। रशीदा हसन मेरे नाल सन और बहुत बड़ा ना अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दे उस वक्त दे प्रोफेसर सन। फारसी भाई कमाल फारसी दी जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत खातून मैं देखी, मैं डर भी गई कि हुन मैं की करना है। जफर खान न्याजी मैंने कहा कि मैं आपको क्यों करूँगा, तो आपने सिर्फ हंसना होगा, आपका करैक्टर है गुड्डो का करैक्टर। बस सर पहला करैक्टर होया, हंसते हंसते वो जिंदगी फिर अगे नूं लंघ गई। बहुत कुछ कीता फिर अज तक माशाल्लाह, बहुत ड्रामे कीते बड़े बड़े नामां नाल, अंजुम हबीबी साहब दे नाल, अख्तर मिर्जा साहब दे नाल मैं एक ड्रामा कीता सी फीचर, वो साडा मुस्तकिल सिलसिला सी। ओदे विच निगत आपा भी साडे नाल सन, SM आसिम साडे नाल सन, आफ्ताब जुबैरी साहब साडे नाल सन, ते ऐसा बड़े लोग सन। मैं बस इन्हां दे विच आके एवें ही बह जानी सा, सिर्फ है कि मेरी आवाज़ की वजह तो। बिल्कुल फिर वो चल सो चल होंदा रहा, प्रोग्रामां दी कंपेयरिंग होंदी रही, नाल नाल ड्रामे भी बहुत कीते। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ ਆਮਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫਤ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ANP ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ MA ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਹਾਫਤ ਚਾਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ INP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। पहला इंटरव्यू इजाजुल हक साहब का मैं लिता, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसी वो मैं इसी तरह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे सन, नाल ही उन्होंने किचन कैबिनेट सी जी उस वक्त बड़ी मशहूर सी, तो इस तरह यह सिलसिला भी चल निकलिया सी। फिर INP के नाल मैं खासा अरसा काम किया, ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਈਜੈਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦੀਬਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਔਸਾਫ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਐਸਾ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਦਰ ਬਰਲਾਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ
ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਖਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਦਿਆਨਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਆ ਛਪੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਕੇਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੂਲ ਤਵੀਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ NCSE ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ 에ਅਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਮੁਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ NCSE ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ NCSE 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਕਲਮਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਸਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਔਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੀਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਨੀਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸ਼ਕੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਰਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਘਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਮੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੀਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ बस ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ कि सारी प्यार दी कहानी है, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैला हुआ है। और अब आपने बात की किरण चिश्ती की, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह मेरी माँ जब मेरा नाम जो है वो नॉमिनेट हुआ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए रेडियो पाकिस्तान की तरफ से, तो जब मेरी माँ ने मुझ पे फ़ख्र किया, तो आज इसी तरह मैं अपनी बेटी पे फ़ख्र कर सकती हूँ कि मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जो है उसको पाकिस्तान के 100 आइकॉन के लिए मुंतखब किया गया है और उसको ये अवार्ड मिला। बस वो किताब छपने वाली है जिसमें किरण की कहानी है कि इतनी छोटी उम्र में उसने माशाल्लाह इतनी कामयाबियाँ किस तरह समेट ली। तो ये भी शायद घर का माहौल था, जिस तरह तुसी कह रहे हो कि असी अपने आले दुआले जो कुछ वेखने वो साड़ी शख्सियत आ जाता है। तो मेरी बेटी ने भी बहुत छोटी उम्र च फिल्म बनाई, वो क्योंकि मीडिया प्रोडक्शन पढ़ रही सी, फिर उन्हें सुल्ताना सिद्दीकी नूं वो फिल्म भेजी, उन्होंने बहुत पसंद आई, तो उन्होंने हम वास्ते उन्होंने ऑफर की थी कि तू आ ते साडे नाल काम कर। तो जो हम के साथ उसका लास्ट ड्रामा ऐदे वफा, और मैं समझती हूँ कि उसके लिए किरण का स्क्रीन के पीछे काम करना एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात है कि कितनी अच्छी टीम के साथ उसने काम किया। ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी और बहुत सी सरगर्मियाँ भी हैं, और उसको कराची में अभी हाल ही में कॉर्पोरेट सेक्टर में बेस्ट लेडी का अवार्ड भी दिया गया है। तो अभी इतनी छोटी उम्र में इतने अवार्ड लेना, तो ये सबसे मेरे लिए बाइसे फ़ख्र भी है, और अल्लाह तबारक व तआला का करम भी है कि उसने मीडिया के घराने में एक और ऐसी बच्ची को पैदा किया जिसने बहुत आसानी से मीडिया की ज़बान को सीख लिया, और इस दौर में वो उसका मुकाबला भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। अच्छा, ये ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਾਂਸੂ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ बेशक। और मैं समझना कि कई खबरनगार होंगे वो पता नहीं के लिखते रहते हैं, लेकिन जो सब एडिटर खबरनगार होता है, जो एडिटर होता है असल च एडिट करना जानता है, जिन्होंने पता है एक फालतू लफ्ज़ नहीं लिखना, वो घट रिपोर्टर होंगे। और मैं वेखे उन्होंने अहमद मीर सोहनी खबर बनाता है पूरी, और वो कटनी नहीं पैंदी। नदीम चौधरी लाहौर होंदा सी, उसकी खबर नहीं सी कटनी पैंदी। इत्थे अमर लियास राणे की खबर नहीं सी कटनी पैंदी, ते शकील चिश्ती की खबर जी पूरी बनी बनाई जी है वो सब एडिटर की खबर होंदी सी, अगे जाती सी। ते तुसां भी ये जिहड़ा खबर दा सिलसिला है थोड़ा जिहा ये भी शुरू कीता, एक तुहाडा पर्चा भी हैगा, उसदी गल भी सुणाओ थोड़ी जी, मैं चाहना लोकां नूं पता लगे। जी, साडा पर्चा शकील साहब ने शुरू कीता सी। उस तो पहले तुसीं ये समझ लो कि मेरे ससुराल विच जिहड़ा है कलम दे नाल मुहब्बत बहुत ज़्यादा है। शकील साहब दे जिहड़े दादा सन, उन्होंने जमहूरीयत दे नाल
ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਹਾਫੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਲਮ ਦੇ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਬਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਮਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਰਕਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ ਕਰਨਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ISBR ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਅਤਬਰ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ਕੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸ਼ਕੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਸਿਰ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿੱਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਾਸਿਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮ ਰਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਨੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੌਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ PWD 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਕਾਰ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਆਬਾਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਚੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦਰਜ਼ੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਮੀਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵੋਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦੇਖੋ ਵੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੁਤਾਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ ਆ ਤੋਂ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਣੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੀਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਔਰ TV ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਕੈਮਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਸ਼ਰਿਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਓਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨਰਗਿਸ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਅਤਬਰ ਹਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਕੁਰਤੁਲੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਸੀਕ ਦੀ ਭੈਣ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਾਣ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ।
ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਲੇ ਟੌਪ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮਸਲਨ ਉਹ ਮੋਨੀ ਅਮੀਦ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਮਲ ਨਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਨੀਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਅਨੀਲਾ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਂਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ जी उस तो बाद बस जो मैं दोबारा तो शुरू किया कि फिर बच्चे छोटे सन इस वास्ते कि घर भी देखना सी तुहानू पता कि जो एक ड्रामा रिकॉर्ड होंदा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਹਨ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁxtਲਿਫ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ जी मैं लाहौर नहीं रही ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਕੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਕੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਕਰਾਰ ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੰਦਾ ਥੈਲੀ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸੇ ਹੱਸੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਕੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੀਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ और मैं समझदा ये नाम ही मेरा हथ दिता जी ते ये एक नवी शय बन जाएगी आजकल की हो रहा जरा दसना मैनू जी आजकल फुल टाइम रेडियो पाकिस्तान ते नाल मैं एमफिल कर रही हां ओपन यूनिवर्सिटी तो ते बस लिखना लिखाना थोड़ा जिहा है कुछ अफसाने मेरे छपे न हाल च बस यही कुछ है हाले यादां जड़ियां ना वो मुकियां नहीं शायद यकीन नहीं आ रहा जी लेकिन मेरी ख्वाहिश ते कोशिश ये है कि इस काम नूं अगे वधावां और शकील ने बहुत कुछ यानी अगर तुसी कहो कि ज़बानी मैंने सुना गया बहुत दे लोग बड़े सियासतदान बड़े फनकार बड़े लोग कहानी पूरी लिखांगे जी चलो जी इंशाल्लाह शकील चिश्ती दी कहानी असी लिखांगे अनीला कुरैशी दी ज़बानी लिखांगे और वो एक गोल्डन एरा जिन्हों कहते हैं एक अहद ज़बी जिहड़ा है वो असी लैके आवांगे और अगे चलांगे सामीन सानू दिओ इजाजत अज साडे नाल अनीला कुरैशी सन अनीला कुरैशी किरण चिश्ती दी वालदा ते शकील चिश्ती दी बीवी और वड्डी ब्रॉडकास्टर और खनकदी आवाज़ ਜਿਹੜੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਨਕਤੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਨਕਤੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅਨੀਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ फैन है अल्लाह बेली।